हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी दूजी जमात का पाठ 9 ढमक टू करन जा रहे हाँ। जिवें कि सारे बच्चों ही कहानी सुनना बड़ा वधिया लगता है, तो सारे बच्चों को कहानी पसंद है ना। तो इस तरह अज एक कहानी मैं भी तुहानूं सुनाउण जा रही हाँ। उम्मीद है तुहानूं सारिआं नूं बहुत पसंद आएगी। सवेर दा वेला सी, वेला मतलब समा सी। एक निक्का जिहा लेला सी। लेला की हुंदा बच्चे? बकरी दा बच्चा। उहनूं की कहने असीं? लेला। बकरी दे बच्चे नूं की कहने जी? लेला। तां कहंदे सवेर दा समा सी, एक निक्का जिहा बकरी दा बच्चा जानी कि लेला सी, वो जंगल विचों जा रिहा सी। वो उच्ची उच्ची गा रिहा सी, नानी माँ कोल जावांगा, दुध मलाई खावांगा, मोटा होके आवांगा। जिवें कि सारे छोटे बच्चों नूं नानी घर जाना बड़ा चंगा लगता है, उस तरह लेले नूं भी बड़ा चा चढ़िया होया सी ते वो गा रहा सी कि मैं अपनी नानी जी के घर जावांगा ते उत्थे दुध मलाई खा के मोटा होके आवांगा। लेले नूं गाउंदा सुन के एक बघियाड़ आ गया। बघियाड़ ने नूं वेख के लेला घबरा गया। बघियाड़ कहन लगा, मुच्छां नूं दे के ता तैनूं तां मैं ले लड़िया, हुणे ही जाना खा। लेला कहंदा, ना भा, हाले ना तू मैनू खा। नानी माँ कोल जावांगा, दुध मलाई खावांगा, मोटा होके आवांगा, फिर तू मैनू खा लवीं। तां अगे की होया, जदों रस्ते विच जा रहा सी तां उहनूं एक बघियाड़ मिलिया। ते बघियाड़ की कहंदा, मुच्छां नूं ता दे के अपणियां नूं वो कहन लगा कि मैं तेनू हुणे खा जावांगा। पर लेला पहलां तां घबरा गया, डर गया, पर बाद चों ने कुछ सोचिया तो उत्तर देन लगा कि तू मैनू हाले ना खा, मैं आपदी नानी घर जावांगा, उत्थे मैं दुध मलाई खा के मोटा हो जावांगा, फिर तू मैनू खा लवीं। बघियाड़ कहंदा, हूँ मोटा होके ले लिया, फिर मिली तू, जान बचा के लेला। उत्थों भज गया, पर भजदा भजदा ठा रिछ विच वज गया। तां बघियाड़ कहंदा, ठीक है, तू मोटा होके आई, मैं तेनू फिर मिल लांगा, फिर खा लवांगा। तो इस तरह लेला उत्थों जान बचा के भज गया, पर भजदा भजदा अगे जाके विचारा रिछ दे विच वजया। रिछ कहंदा, वाह बई वाह, तैनू तां मैं लूण ला के जाऊं खा। लेला कहंदा, रिछ भा, हाले ना तू मैनू खा, नानी माँ कोल जावांगा, दुध मलाई खावांगा, मोटा होके आवांगा, फिर तू मैनू खा लवीं। अगे रिछ जदों मिलिया, रिछ दे विच जदों लेला जाके वजया तां रिछ कहंदा कि मैं तेनू लूण ला के बड़े ही स्वाद नाल खा जावांगा। पर लेला फिर बड़ी निमरता नाल कहन लगा कि हे रिछ भरा, तू मैनू हाले ना खा, मैं अपनी नानी घर जावांगा, उत्थे दुध मलाई खा के मोटा हो जावांगा, फिर तू मैनू खा लईं। रिछ कहंदा, हूँ मोटा होके ले लिया, फिर मिली तू। तां फिर रिछ कहंदा, चल ठीक है, तू मोटा होके मैनू फिर मिली, मैं तेनू फिर खा लवांगा। इंज बचदा बचाउंदा नचदा गाउंदा लेला पहुँच गया नानी माँ दे कोल, ते नानी कोल जाके सारी गल दित्ती खोल। तां इस तरह लेला सी जिहड़ा वो सारिਆਂ कोलों बच के अपनी नानी माँ कोल पहुँच गया, ते उत्थे जाके उसने अपनी नानी नूं राह विच होई सारी गल दस दित्ती। नानी कहंदी, ले लिया, तू भोरा ना घबरा। भोरा मतलब रता भी ना घबरा। आ लै तू पहलां दुध मलाई खा। रज रज खादियां फिर ले ले दुध मलाइयां, चाई चाई नानी माँ कोल छुट्टियां बिताइयां। हुण लेला कहंदा, नानी माँ मैं वापस नहीं जाना, रिछ ते बघियाड़ ने मैनू खा जाना। तां जदों लेला आके अपनी नानी माँ नूं सारी गल दसदा है तां उहदी नानी माँ कहंदी, तू बिल्कुल ना घबरा, बस चुप करके तू आराम नाल अपणियां छुट्टियां बिता ते दुध मलाई खा। तां जदों छुट्टियां बीत गईयां इस तरह चाई चाई, फिर जदों लेले दे जाण दा समा आया तां लेला कहंदा, नानी माँ मैं वापस नहीं जावांगा, मैनू रस्ते विच रिछ ते बघियाड़ खा जाणगे। तां अगों नानी कहंदी, तू इस तरह ना बोल, मैं बनवा के दऊं तैनू एक ढमक ढोल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੂੰ ਰਿੜਦਾ ਹੀ ਜਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸੂਰਤ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਢਮਕ ਢੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰਿੜਦਾ ਜਾਈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਢੋਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਢਮਕ ਟੂੰ ਢਮਕ ਟੂੰ ਢਮਕ ਟੂੰ, ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਓਏ ਢਮਕ ਟੂੰ, ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਲਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੂੰ। ਢੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ।
ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿੜ ਪਿਆ ਢਮਕ ਢੂੰ ਢਮਕ ਢੂੰ ਢਮਕ ਢੂੰ ਢਮਕ ਢੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਢੋਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢਮਕ ਢੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢਮਕ ਢੂੰ ਢੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿੱਛ ਮਿਲਿਆ। ਰਿੱਛ ਨੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਲਾ ਵੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਢੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਬਘਿਆੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਓਏ ਢਮਕ ਢੂੰ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਲਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੂੰ? ਢੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਢੋਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਪਾਰ, ਲੇਲਾ ਲੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਕਾਰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਢੋਲ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਵੇ ਢਮਕ ਢੂੰ ਲਾਡੂ ਪਾਡੂ ਲੇਲਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਬਘਿਆੜ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਵੀ ਢੋਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਢਮਕ ਢੂੰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਲਾ ਵੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਲੇਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਡੂ ਪਾਡੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਡਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਲੇਲਾ ਵੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਢੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਲੇਲਾ ਤੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਬੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਝੱਟ ਲਈਏ ਪਛਾਣ। ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਖਿੜ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਢੋਲ ਕੱਲਾ ਢਮਕ ਢੂੰ ਢਮਕ ਢੂੰ ਢਮਕ ਢੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਲੇਲਾ ਵੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਢੋਲ ਅੰਦਰੋਂ ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੇਲਾ ਖਿੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਢੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪਾਠ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਲਗਾ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।